our New Year's Eve service. This is the very last time of worship for 2020. We really hope that you're staying safe and well right now, and we look forward to seeing you face to face soon. Well, let's begin with prayer. Please pray with me. Please pray. Our Father, we thank you so much for your love, for your salvation that you've given to us in your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. We thank you, Father, for this year of 2020. We trust in you, God, in good times and in bad times. We thank you for this year because of who you are and because of your promises to us. For you loving and keeping our church in Christ. And so, Father, we acknowledge you tonight. We pray that you would bless our church as we move to a new year. And bless us as we worship you tonight. Amen. We pray all of this in Jesus' name. Amen. 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 Before we sing to the Lord, let's confess our faith with the Apostles' Creed. I will recite it in English. Feel free to recite in Korean at home. Otherwise, let's confess our faith together at this time. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy, universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. Let's praise the Lord at this time. Our KM praise team will lead us. 속죄하신 구세주 내가 찬송하리라. 내게 자유 주시오. 주가 고난 당했네. 그 신사랑 찬양하리. 나의 죄 십자가에 죽임 당한
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 주 예수 이곳에 계셔 나 경배해 주 경배해 이곳에 운행하시며 일하시네 주 경배해 Promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. 주는 놀라우신 길을 만든 기적의 어둠 속의 빛, 그는 나의 하나님. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you.
stop working. You never stop, you never stop working. 주님 행하신 보이지 않아. 때론 느낄 수 없을 그대로 일하시네 주 절대로 멈추지 않네. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. 주님 행하신 보이지 않아도 때로 느낄 수 없을 그대로 일하시네 주님 주 절대로 멈추지 않네. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 놀라우신 길을 만드는 기적의 주 어둠 속에 빛 그는 나의 하나님 나의 하나님 나의 하나님 나의 하나님 나의 하나님. That is who you are. 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 아멘. 하나님 우리 아버지 은혜를 늘 감사합니다. 창조 둘째 날 지으신 하늘의 궁창이 넷째 날 광명을 있게 하사 낮과 밤을 나뉘게 하시고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하심으로 이 세상 모든 일에는 시작과 끝이 있음을 알게 하셨습니다. 그리고 첫 창조는 그 자체가 완성이 아니라 하나님 작정 속에 완성을 시작하는 시작으로서의 창조임을 우리로 또한 알게 하셨습니다. 그리고 이제 우리는 알게 되었습니다. 하나님께서 태초를 시작하시고 역사를 펼치신 것은 우리들을 하나님의 아들들로 가지기 위해서였음을 우리가 알게 되었습니다. 우리 자신이 목적이요 하나님 무슨 일이 목적이 아닌 것을 알았습니다. 태초를 여시고 역사를 펼치신 하나님께서 우리로 아멘 주 예수여 오시옵소서라고 찬양하게 하셨으며 완료된 완성이 현실로 영원히 누리게 되는 그날을 소망하게 하셨습니다. 환란에 경한 것으로 영원한 영광에 종한 것을 이루시는 하나님을 찬양합니다. 2020년을 보내고 2021년 새해를 맞습니다. 그러나 해 아래 새 것이 없다 하셨습니다. 오직 하나님 주실 아들 아래만 새 것이 있을 뿐이요 그것은 영원히 늘 새로운 것입니다. 우리를 늘 새롭게 하신 아들 그리스도 예수 안에서 늘 새로움을 누리게 하여 주시옵소서. 아멘. Nothing new under the sun, all meaningless. Under your sun, all
thing is new, and I can be what really I am. In Christ, we rejoice what we are and who we are, and all new things forever. I pray in Jesus' name. Amen. 오늘 같이 나눌 말씀은 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀입니다. 요한복음 5장 1절에서 9절 말씀입니다. 제가 한 절씩 봉독하겠습니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가십니다. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 많은 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되미로라. 거기 38해 된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐? 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 이 날은 안식일이니. 아멘. 사랑하는 하일랜드 성도 여러분, 한 주 잘 보내셨는지요? 그리고 가족들과 함께 2020년 마지막 밤을 잘 보내고 계신지요? 오늘이 어느덧 2020년 마지막 밤입니다. 그리고 곧 있으면 새로운 2021년 한 해의 아침이 다가옵니다. 올해에는 많은 사람들에게 아픔을 주기도 고통을 주기도 했습니다. 그리고 2021년에는 그러한 아픔과 고통이 없을 것이라고 우리는 자신있게 확신하지 못하는 하루하루를 살아가고 있는 중입니다. 하지만 새해에는 복이 없을 것이라고 생각한 것이 아니라 주님과 함께한 것이 복이라는 것을 기억하며 서로에게 복된 새해 인사를 전하는 우리 하일랜드 교회가 되기를 먼저 축복하고 소망합니다. 사람들은 아프면 약을 먹거나 병원을 가곤 합니다. 이번 한 해 동안 병원을 찾는 사람들이 많았을 것입니다. 그리고 병원에 근무하는 의료진들은 많은 환자들을 돌보고 치료하느라 바쁜 하루하루를 보냈을 것입니다. 그러한 의료진에게 먼저 한없는 존경과 감사를 표합니다. 한번 저의 막내딸이 아파서 병원에 다녀온 적이 있었습니다. 병원에 간 이유는 제가 해줄 것이 없었기 때문이었습니다. 왜 아픈지, 어디가 아픈지 잘 모르기 때문에 병원에 갔었습니다. 다행히 감사하게도 위급한 일은 아니었고 그리고 치료를 잘 받고 집으로 돌아올 수가 있었습니다. 병원에 갈 때 환자가 바라는 것은 아무래도 치료를 잘 받고 돌아온 것입니다. 또한 우리는 친절하고 유능한 의사를 만나기를 바랍니다. 오늘 본문에 있는 병자도 바라는 것이 있었습니다. 그 베데스다 연못에 갈 때 바라는 것이 있었습니다. 그리고 연못에 도착했을 때도 바라는 것이 있었습니다. 우리가 병원에 갈 때 낫기를 기대하는 것처럼 그 병자도 연못에 갈 때 낫기를 기대했습니다. 우리가 병원에서 좋은 의사 선생님을 만나기를 기대하는 것처럼 그 병자도 연못에서 누군가가 걷지 못하는 자기 자신을 도와주기를 기대했습니다. 그
그 병자는 그 연못과 사람에게 의지했습니다. 연못과 사람에게 희망을 두었습니다. 하지만 그 병자는 자기의 바램대로 되지 않았습니다. 그리고 오랜 시간을 그 연못에서 지내야 했습니다. 그 베데스다 연못에는 많은 종류의 질환과 병을 앓고 있던 많은 환자들이 모여 있었습니다. 앞을 못 보는 사람, 걷지 못하는 사람, 중풍병자 등등 여러 환자들이 모여 있었습니다. 사람들은 연못의 물이 움직일 때 제일로 먼저 들어간 사람은 무슨 병에 걸렸든지 낫게 된다고 믿고 있었습니다. 그 연못은 그곳에 모인 사람들의 마지막 희망이었습니다. 돈이 없어 치료를 받지 못하는 사람들의 마지막 희망이었습니다. 돈이 있어도 고침을 받지 못하는 병, 곧 불치병을 가진 사람들의 마지막 희망이기도 했습니다. 그리고 그 연못은 평화롭지 않았을 것입니다. 늘 아비규환이었을 것입니다. 고통에 신음하는 사람들도 있고, 또한 물이 움직일 때면 남들보다 제일 먼저 가려고 서로 앞다투었을 것입니다. 그곳에는 평안이 없었습니다. 쉼이 없었습니다. 본문에 나와 있는 병자도 예수님에게 이렇게 말합니다. 주여, 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가니이다. 그곳은 양보가 없는 곳이었습니다. 사랑이 없는 곳이었습니다. 오히려 미움, 시기, 질투, 다툼, 그리고 이기심만 있을 뿐이었습니다. 그러한 연못에서, 그리고 그 허다한 무리 속에서 그 38년 된 병자는 자기가 바라던 것을 이룰 리가 없었습니다. 그 병자는 기대한 것이 있었지만 그의 뜻대로 되지 않았습니다. 그 병자는 그 연못에 희망을 두었지만 그의 뜻대로 되지 않았습니다. 오늘 밤 이 이야기를 통하여 저는 세 가지를 나누고자 합니다. 첫 번째는 바로 우리의 뜻과 계획은 실패하지만 우리 하나님의 뜻과 계획은 결코 실패하시지 않는다는 것입니다. 베데스다 연못에서 그 38년 된 병자를 보신 예수님은 그 병자에게 이렇게 말씀하십니다. 네가 낫고자 하느냐? 하지만 그 병자는 예수님의 질문에 대답하기는커녕 다른 이야기를 시작합니다. 예수님의 질문에 네, 낫고 싶습니다 라고 대답하기만 하면 되는데 그 병자는 오히려 자기의 신세를 한탄하기 시작합니다. 주여, 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어준 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가니이다. 예수님이 낫고 싶냐고 물어보셨는데 그 병자는 여전히 그 못에 소망을 두고 있었습니다. 그 못이 자기가 온전케 되는 유일한 길인 줄 믿고 있었습니다. 그 병자의 계획은 그 연못을 통해 자기의 병이 완치되는 것이었습니다. 그리고 남들처럼 정상적인 삶으로 돌아가는 것이었습니다. 하지만 그 병자의 계획은 계속해서 실패의 연속이었습니다. 저희들도 마찬가지입니다. 이렇게 어려운 상황 속에서 우리는 백신에 대해 기대하고 있었습니다. 그리고 곧 이 시기가 끝날 것이라고 믿고 있었습니다. 우리의 계획은 백신을 통해 이 시기가 끝나는 것이었고, 그리고 이전의 삶으로 돌아가는 것이었습니다. 예배도 다시 교회에서 드리고, 수업도 학교에서 가서 듣고, 그리고 한동안 못 가던 식당에도 가고, 이렇게 우리는 기대하던 것들이 있었습니다. 하지만 여전히 우리를 불안하게 하는 각종 소식들이 들려옵니다. 백신을 통해 정상적인 삶으로 돌아가길 기대하던 우리도 우리 뜻대로, 우리의 계획대로 되지 않는다는 것을 우리는 이제 서서히 알아갑니다. 하일랜드 성도 여러분, 이러한 상황 속에서 우리는 무엇을 알 수 있겠습니까? 바로 지금 현재 우리 주변에서 일어나는 일들을 통하여 우리는 늘 연약한 존재임을 우리 주님은 깨닫게 하시고 계십니다. 우리는
하나님께 어떠한 도움도 드릴 수 없는 연약한 자녀들입니다. 여러분, 이 세상은 항상 우리 뜻대로 흘러가지 않습니다. 더 나아가 우리의 세상 소망은 그 베데스다 병자처럼 늘 실패의 연속일 것입니다. 왜냐하면 우리는 이 세상에 속한 자들이 아닌 예수님 안에 속한 자들이기 때문입니다. 여러분, 우리는 뜻과 계획이 실패하지만 우리 하나님의 뜻과 계획은 실패하시지 않습니다. 하나님이 작정하신 일은 반드시 이루십니다. 그러므로 우리 하나님은 결코 실패가 없으십니다. 요한복음 6장 39절에 이렇게 말씀하십니다. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 우리의 영원한 생명은 우리에게 있는 것이 아니라 우리 주님께 있습니다. 우리의 영원한 생명을 향한 이러한 하나님의 뜻과 계획은 결코 실패하지 않습니다. 주님은 실패가 없으시기에 선택받은 자들의 구원도 실패하지 않습니다. 병자는 예수님의 네가 낫고자 하느냐의 질문에 답하지 않았습니다. 하지만 예수님은 그 병자를 고치셨습니다. 치유하셨습니다. 온전케 하셨습니다. 왜냐하면 예수님은 그 병자를 고치시기로 작정하셨기 때문입니다. 이렇게 하나님이 구원하시기로 작정하신 백성들은 하나님께서 직접 구원을 이루십니다. 그러므로 이러한 상황 속에서 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하는 것이 아니라 오히려 아무것도 할 수 없는 존재임을 인정하며 그 선하신 주님의 뜻에 우리의 모든 생각과 계획을 맡김을 통해 하나님의 나라와 의를 구하는 우리 하이랜드 교회 되기를 이 시간 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 예수님은 우리의 참된 희망 되신다는 것입니다. 오늘 본문에서 베데스다 연못은 그 병자의 마지막 희망이기도 했습니다. 그리고 예수님이 그 병자에게 찾아가 낫고싶냐고 물어보실 때도 그는 끝까지 그 연못에 희망을 두었습니다. 그 연못을 끝까지 붙잡았습니다. 희망과 베데스다 드림을 가지고 그곳에 오랫동안 있었지만 그 병자에게 희망이 보이지 않았습니다. 그곳은 희망을 찾을 수 없는 곳이었습니다. 그곳에는 양보와 사랑이 없었기 때문입니다. 오히려 미움, 시기, 질투, 다툼, 그리고 이기심만 있을 뿐이었습니다. 그렇게 희망이 보이지 않아 낙심해 있던 그에게 예수님이 직접 찾아오셔서 그의 마지막 희망이 되어 주셨습니다. 그 병자는 예수님이 자기를 연못에 데려다 주기를 바랬지만 예수님은 다른 방법으로 그의 희망이 되어 주셨습니다. 본문 8절에 예수님이 그에게 이렇게 말씀하십니다. 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. 그리고 그 병자는 곧 나와서 자리를 들고 걷게 되었습니다. 그 병자는 예수님이 자기를 자기의 희망이었던 그 연못에 데려다 주기를 바랬지만 예수님은 그를 직접 말씀으로 치유하시고 그의 희망이 되어 주셨습니다. 하이랜드 형제 자매 여러분, 혹시 마음속에 자기 자신의 베데스다 연못이 있지는 않으신지요? 혹여나 이 상황이 빨리 지나가기를 조금이나마 세상에 희망을 두고 계신지는 않으신지요? 세상은 우리에게 아무런 희망도 줄 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님의 자녀들은 이 세상에 속한 것이 아니라 하나님 나라에 속한 자들이기 때문입니다. 하나님의 은혜로 예수님의 십자가를 통하여 죽음에서 생명으로 옮겨진 우리는 이제 세상에 소망을 두는 것이 아니라 곧 오실 주님께 소망을 두는 자들입니다. 디모데전서 6장 17절에 바울 사도는 이렇게 말하고 있습니다. 네가 이 세대에서 부한 자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며. 그러므로 하이랜드 성도 여러분,
이렇게 어려운 상황 속에서 우리의 참된 산소망 되시는 예수님께 우리의 온 소망을 두는 하나님의 자녀 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 우리 예수님은 우리의 참된 안식 되십니다. 본문 1절에 보시면 유대인의 명절이 되어 예수님은 예루살렘에 가셨다고 나와 있습니다. 저자 요한은 어떠한 명절인지 구체적으로 서술하고 있지는 않지만 분명한 것은 예수님이 베데스다 연못에 가신 날은 안식일이었다는 것입니다. 본문 9절에 요한은 이렇게 말합니다. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이 날은 안식일이니. 예수님이 그 병자를 고치신 날은 바로 안식일이었습니다. 예수님의 말씀으로 그 병자는 곧 온전케 되어 자기의 자리를 들고 걸어갔습니다. 이제 그 병자는 희망이 보이지 않던 그 베데스다 연못에 더 이상 있을 필요가 없게 되었습니다. 더 이상 그 연못에 헛된 소망을 품지 않게 되었습니다. 그 병자는 자기의 병으로 인하여 38년 동안 온전한 안식을 누리지 못했습니다. 그 사랑이 없던 베데스다에서 그는 참된 안식을 찾을 수 없었지만 예수님을 통하여 마침내 안식을 누리게 되었습니다. 걸을 수 있게 된 그는 그 다음 무엇을 했을까요? 여러분은 만약 이 시기가 끝난다면 무엇을 제일 먼저 하고 싶으신지요? 아무래도 오랫동안 안에서만 지나야 했던 집에서 제일 먼저 나가는 것이겠지요? 전에는 집에만 있는 것이 참 쉬웠습니다. 집에만 있어도 쉬는 것 같았습니다. 하지만 지금은 그 반대가 되어버렸습니다. 집에만 있는 것이 쉬는 것이 아니게 되었습니다. 이제는 항상 집에만 있는 것이 힘든 날이 되어버렸습니다. 오랜 세월을 그 양보와 희망 그리고 사랑이 없던 베데스다에서 지나했던 그 병자는 마침내 걷게 되었을 때 그 다음 무엇을 했을까요? 무엇을 제일 먼저 하고 싶어 했을까요? 그는 베데스다에서 곧장 밖으로 나왔을 것입니다. 나오고 싶어도 나올 수 없었던, 그리고 평안과 쉼이 없던 베데스다에서 밖으로 나옴을 통하여 마침내 자유를 얻었습니다. 쉼이 없던 베데스다에서도 나와 안식을 누리게 되었습니다. 그 병자는 베데스다에서부터 구별되어 안식을 누리게 되었습니다. 성도 여러분, 세상은 우리에게 참된 안식을 줄 수가 없습니다. 왜냐하면 우리는 세상으로부터 구별되었기 때문입니다. 오로지 그의 피로 우리를 세상으로부터 부르시고 구별하신 우리 예수님만이 우리의 참된 안식이 되어 주십니다. 예수님이 만약 그 병자를 치유하시지 않으셨더라면 그 병자는 그 베데스다의 모든 소망을 걸다가 끝내 세월이 흘러 죽음을 맞이했을지도 모릅니다. 하지만 우리 주님은 그 병자를 죽음에서 생명으로 옮기셨습니다. 사도 바울은 로마서 6장 23절에 이렇게 말합니다. 죄의 삭은 사망이요, 우리의 죄로 인하여 헤어나오지 못하는 그 사망의 사슬을 끊으시고 우리를 사망에서 생명으로 옮기신 예수님 안에서 우리는 쉼과 평안을 누립니다. 안식을 누립니다. 죄에서 자유케 된 우리는 이제 육신을 따라 사는 사람이 아닌 성령님의 인도하심을 따라 사는 사람들입니다. 그러므로 우리의 노력으로 무언가를 해서 의를 이루는 것이 아니라 우리 안에 계시는 성령 하나님이 우리를 대신하여 의를 이루시기에 우리는 안식을 누립니다. 성도 여러분, 우리 주 예수 그리스도만이 우리의 참된 안식이 되어 주십니다. 병자는 연못에 갈 때 낫기를 기대했습니다. 연못에 도착했을 때는 누군가가 자기를 도와주길 기대했습니다. 그 병자는 그 연못과 사람에게 의지했습니다. 하지만 그 병자는
자기의 바램대로 되지 않았습니다. 그리고 그는 오랜 시간을 그 연못에서 지내야 했습니다. 하이랜드 성도 여러분, 2021년에는 무엇을 기대하십니까? 예전에 평범하던 삶을 기대하십니까? 예전에 누리던 일상을 기대하십니까? 그 병자 이야기처럼 우리가 이 세상에서 사는 동안 우리의 기대는 우리의 바램대로 되지 않을 수도 있습니다. 우리는 늘 실패할 것입니다. 하지만 하나님은 결코 실패하지 않으십니다. 실패를 모르시는 우리 하나님은 그의 뜻과 계획을 이루시기 위하여 그 어떤 것에도 의존하시지 않으십니다. 곧 우리의 도움을 필요로 하시지 않으십니다. 그러므로 이 시기가 빨리 끝나기를 기다리는 것이 아니라 하나님의 자녀들을 위하여 다시 오실 그리스도를 기다리는 우리 귀한 공동체가 되기를 소망합니다. 우리를 예전에 평범하던 삶으로 인도하시는 것이 아닌 우리를 그분 안에서 새로운 삶으로 인도하실 예수 그리스도를 갈망하십시오. 이제 말씀을 마치려고 합니다. 성도 여러분, 다시 오실 그리스도를 기다려야 되는 우리는 이렇게 아무것도 할 수 없는 상황 속에서 우리가 할 수 있는 것은 과연 무엇일까요? 우리는 과연 무엇을 하며 그리스도를 기다릴 것인가요? 성도 여러분, 이렇게 아무것도 할 수 없는 상황 속에서 우리가 할 수 있는 것은 바로 말씀 안에 거하는 것입니다. 말씀을 기억하는 것입니다. 베데스다에서 예수님을 만난 병자는 예수님이 자기를 옮겨주기를 기대했습니다. 하지만 우리 예수님은 말씀으로 그 병자를 치유하셨습니다. 말씀으로 그 병자는 걷게 되었습니다. 이처럼 하나님의 말씀에는 생명이 있습니다. 생명의 말씀입니다. 히브리서 저자는 이렇게 말합니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 사람들은 아프면 약을 먹거나 병원을 가곤 합니다. 어디가 아프냐에 따라서 진료를 받으러 간 것도 달라집니다. 치아가 아프면 치과에 갑니다. 하지만 우리의 참된 장소는 딱 하나, 바로 하나님이 주신 생명의 말씀입니다. 말씀에 승리가 있습니다. 희망이 있습니다. 평안이 있습니다. 그러므로 2021년 새해 동안 우리가 실패할 때마다, 희망이 보이지 않을 때마다, 그리고 평안이 없을 때마다 우리 하나님의 생명의 말씀을 기억하며 매일매일이 주님과 함께하는 안식일이 되시기를 오늘 밤 주님의 이름으로 축복하고 소망합니다. 기도하겠습니다. 우리의 승리, 희망, 안식이 되어주셔서 감사합니다. 우리가 이룰 수 없던 승리를 예수님의 십자가를 통하여 보여주셨습니다. 우리가 꿈도 꿀 수 없었던 희망을 우리가 이제 가질 수 있게 하셨습니다. 우리의 죄로 인하여 평안과 쉼이 없던 저희에게 죽음에서 생명으로 인도하심을 통하여 저희의 영원한 생명이 그리고 영원한 안식이 되어 주셨습니다. 저희는 아무런 공로가 없습니다. 그래서 우리는 주님 앞에 자랑할 것이 주님의 십자가 밖에는 없습니다. 이번 새해 동안 아버지의 생명의 말씀을 기억하며 그 말씀을 자랑하는 것이 우리의 매일의 삶이 될 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 하나님께 찬송 301장 드립니다. Let's praise the Lord. Hymn number 301. 지금까지 지내온 주의 크신 은혜라 한이 없는 주의 사랑
외로울 날이 날로 날로 다가와 무거운 짐 주께 맡겨 옷을 갈고 멀잖네 나를 위해 예비하신 고향 집에 돌아가 아버지의 공 안에서 영원토록 살리라. 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통, 충만, 역사하심이 예수 그리스도만이 우리의 참 소망이시요 안식이시며 하나님의 계획은 반드시 이루어짐을 우리의 마음속에 믿음으로 주께 모든 것을 맡기기를 소망하는 하일랜드 교회 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 여러분, 이것으로서 2020년도 송구영신 예배를 마칩니다. 이제 한 10분 정도 후면 2020년도가 끝이 나고 2021년 새로운 한 해가 시작이 됩니다. 사람들은 이러한 때가 복을 기대할 수 없는 그러한 때라고 생각을 합니다. 그렇지만 복은 우리가 예수를 그리스도로 믿게 되는 것이요, 또한 하나님께서 우리와 영원히 함께 하시는 것이 우리에게 복입니다. 그러므로 여러분, 2021년도 우리 사랑하는 하일랜드 교회 모든 성도님들 새해 복 많이 받으시기를 바랍니다. 해피 뉴 이어!